صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر۔ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کا پیغمبر نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اس کا یہ فرض ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے اسے یہ نگہبانی سونپ دی جاتی تھی کہ اس نے اپنی امت کو نیکی کا ہر راستہ بتا دینا ہے، نیکی کا ہر کام اپنے لوگوں کو سمجھا دینا ہے، جو وہ اللہ کی طرف سے جانا کرتا تھا۔ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور اللہ کی طرف سے شر کی تمیز بھی اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتا تھا، اور پیغمبر شر کی نشاندہی اپنی امت کو سمجھا کے جاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 4776 نمبر۔ اس حدیث کو بلکہ حدیث کے اس ٹکڑے کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع تک شریعت نازل ہوتی رہی ہے، صحابہ نے دین سیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سال کی زندگی میں سے 23 سال نبوت کا عرصہ ہے جب اللہ نے شریعت کا ایک ایک حکم واضح کر دیا۔ غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم سے اٹھائیے، دو ہی چیزیں ہیں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد ہدایت کے لیے اسے اپنا امام اور پیشوا بنا لینا۔ ایک کتاب اللہ نے نازل کی ہے جو اللہ کی رسی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر زور دیتے رہے۔ غدیر خم کی حدیث میں بھی یہی پیغام ہے، حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہی پیغام ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر تم پکڑ لوگے، مضبوطی سے تھام لوگے، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہرگز کبھی راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے، نہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، کسی پیشوا، کسی امام، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب، کسی ابدال کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا کہ میں اپنے بعد اس کو اپنا گدی نشین بنا کے جا رہا ہوں۔ قرآن ہے قرآن، اور وہ قرآن جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا ہے، زبان سے الفاظ ادا نہ ہو صحابہ نہیں سن سکتے، اسی پیغمبر کی حدیث شریعت کا دوسرا پہلو ہے جسے نہ ہم بھول سکتے ہیں، جسے نہ ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ شریعت دو ہی چیزوں کا نام ہے، شریعت میں اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور ایک دن ایک شخص آتا ہے یہودی اور آ کے کہنے لگتا ہے، اے عمر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، وہ آیت ہمارے یہودیوں کے کسی صحیفے میں نازل ہوئی ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ایک یہودی کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ ایک ایسی آیت ہے اگر ہماری کتاب میں جس دن وہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ یہودی نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دن
جس دن اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر شریعت کو مکمل کر دیا تھا. گزشتہ کسی امت کی کسی کتاب میں کسی صحیفے میں یہ بات نازل نہیں ہوئی کہ اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے. آج بھی عیسائیوں کے پاس جائیے، ان کے پاس ازدواجی تعلق، ازدواجی زندگی، نکاح اور طلاق کے مسائل لینے کے لیے پیغمبر کی ذات میں نمونہ موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہی نہیں ہوئی. یعنی کوئی شریعت اللہ نے مکمل نہیں کی، کسی پیغمبر پہ شریعت مکمل نہیں ہوئی. اسی چیز کو محسوس کر کے یہودی کہہ رہا ہے اگر ہماری کتاب میں یہ آیت موجود ہو ہم اس دن کو یاد رکھتے، عید بنا لیتے. اس آیت کو سمجھیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رب کہہ رہا ہے میں نے تم پہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے. یاد کیجئے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پہ زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا ہے اور لوگوں سے بار بار کیا پوچھتے رہے؟ میں نے کیا پہنچا دیا پیغام؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا، حق بھی ادا کر دیا. 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے اس سارے مجمع کو گواہ ٹھہرایا. بار بار پوچھتے رہے میں نے پیغام پہنچا دیا نا؟ سب نے کہا پہنچا دیا، حق ادا کر دیا. نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ کا اشارہ کیا تھا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ تیرے پیغمبر نے دین کی ایک ایک بات امت کو سمجھا دی ہے، ایک ایک بات پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رب نے قرآن میں ضابطہ دے دیا، اے ایمان والو، ایمان اگر سمجھتے ہو کہ میں مومن ہوں، ایمان کے ساتھ 2 چیزیں مشروط ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اس کے رسول کی کرنی ہے، اور اگر نہ کیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو کہیں برباد نہ کر دینا، اعمال کو کہیں برباد نہ کر دینا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک دن آیا ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہم ورضا، ایک معاملے میں جھگڑنے لگتے ہیں اور سیدنا عمر کی آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے. رب قرآن میں ضابطہ نازل کر دیتا ہے، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی موجود ہوں، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جیسے آپس میں اونچی آواز سے کبھی بات کر لیتے ہو، پیغمبر کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں مجلس کا قرینہ یہ ہے، ان کا ادب یہ ہے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے ابو بکر و عمر کی آواز اگر بلند ہو جائے، رب قرآن میں کہتا ہے ہوشیار رہنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کے ہوتے ہوئے تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو جائے، انجانے میں اللہ تمہارے نامہ اعمال کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. وانتم لا تشعرون. کہیں جانے انجانے میں کہیں میری زندگی کے اعمال ضائع تو نہیں ہو رہے؟ میں نے کبھی سوچا ہے جو میں کام کر رہا ہوں، کام کرنے سے پہلے کیا کبھی میں نے سوچا ہے کہیں میری زندگی کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کر دیا جائے؟
पैगंबर फरमा के चले गए हैं। देखिए, जहन में रखिए, किसी जानवर को ज़िबह करते हुए रब का नाम ना लिया जाए, ज़बिया हलाल है या हराम है? हराम है ना। एक मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर वही ज़बिया, अगर किसी जानवर को ज़िबह करने वाला मुशरिक है, काफिर है, उसका ज़िबह किया हुआ जानवर हराम है या हलाल है? हराम है। लेकिन अगर वही जानवर सिधाए हुए कुत्ते को छोड़ दिया जाए, क्या फरमाया अल्लाह ने कि अगर सिधाया हुआ कुत्ता भी जाके शिकार को पकड़ के लेके आ जाए और उसको छोड़ते हुए तुमने अल्लाह का नाम लिया है, तो वो ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, वो जानवर जो पकड़ के लेके आ जाए। ये बात बताने का मकसद क्या है? सिधाया हुआ कुत्ता, कुत्तों के अंदर भी एक मकाम रखता है। अगर उसे एक तरीका आपने सिखा दिया है, सुझा दिया है, समझा दिया है, एक इंसान हो के अगर इल्म हासिल कर ले, अल्लाह के पैगंबर की बताई हुई सुन्नतों को, अहादीस को पढ़ ले, समझ ले, जिंदगी गुजारने लग जाए, तो क्या इंसान के अंदर, इंसानियत में, इंसानों में से वो इंसान अफजल नहीं हो जाएगा? या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है कि बस जिससे जो सुन लिया है वो दीन है, वो शरीयत है, फलां ने बता दिया है, फलां हजरत जी ने, फलां पीर जी ने, फलां इमाम साहब ने बता दिया है, बस वो दीन है? कभी सोचिए तो सही, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से आवाज बुलंद हो जाए, रब कहता है तुम्हारे अमल बर्बाद कर दूं, तुम्हें शऊर भी ना हो, पैगंबर वो अमल ना करें और मैं एक ऐसा अमल कर लूं दीन के अंदर, रब मेरा अमल कबूल कर ले। अरे जो नेकी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामाए अमाल में नहीं है, मैं वो नेकी कर लूं, मेरा अमल कबूल होगा, मेरे लिए सवाब लिखा जाएगा, या मेरी जलालत का वक्त शुरू हो जाएगा? तब हर खुतबे में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते थे? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। ओए बिदअत अच्छी हो या बुरी हो, बिदअत बिदअत होती है। और बिदअत क्या होती है? वो नेकी जिसे मैं नेकी समझता हूं, अल्लाह के पैगंबर ने नहीं की सारी जिंदगी, ये होती है बिदअत। पैगंबर की जो आंखें थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुर्ख हो जाया करती थी। सही मुस्लिम की हदीस है, खुतबा पढ़ते हुए, ये अल्फाज दोहराते हुए, सहाबा को समझाते हुए, हर जुमे में बतलाते हुए, अल्लाह के पैगंबर की आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सहाबा को मेरे जाने के बाद कोई गुमराह कर दे। क्या फरमाया था अल्लाह के पैगंबर ने? सही सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, 2676 नंबर, अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे जिम्मे मेरी सुन्नत है, उसको काबू से पकड़ना, व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, पैगंबर के होते हुए खलीफा बने नहीं हैं, लेकिन क्या फरमाया? खलीफा की अताअत करनी है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हुए खलीफा बने नहीं हैं, लेकिन सहाबा को यह समझा दिया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। वही हिदायत याफ्ता लोग होंगे, उनके पीछे चल लेना, वही हिदायत याफ्ता। क्या है? नमाज के बाद, अजान के बाद दरूद पढ़ना बड़ा नेकी का काम है, तो हम अजान से पहले पढ़ लेते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। हरज क्या है जी? कोई गाली तो नहीं निकाली, माइक ऑन किया है, पैगंबर पे दरूद भेजा है, हरज क्या है?
पैगंबर के सहाबी ने ईद का दिन है, बकरा ईद वाले दिन कुर्बानी कर दी है नमाज ईद से पहले। नीयत क्या है कि मेरी कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले गुरबा में, मसाकीन में तकसीम हो जाए। नीयत कितनी खालिस है। पैगंबर को आके बताया है, अल्लाह के पैगंबर मैंने कुर्बानी नमाज से पहले कर ली है। क्या फरमाया? नीयत बड़ी खालिस है, कबूल हो गई। फरमाया कुर्बानी नहीं हुई, गोश्त की बकरी की है तूने, उस अजर तक नहीं पहुंचा तू। सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा को अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गज़वे पे रवाना किया, सरिये पे, जंगी मुहिम पे। फरमाया कल जुमे का दिन है, सबसे पहले फजर के बाद ही निकल जाना, जल्दी निकल जाना। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा जंग पे जा रहा हूं, पता नहीं जिंदा सलामत वापस आऊं या ना आऊं। जाते हुए एक आखिरी जुमा पैगंबर के साथ पढ़ने की तमन्ना है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु लोगों को रवाना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं पीछे से मैं चला जाऊंगा, सवारी दौड़ा के, घोड़ा दौड़ा के पहुंच जाऊंगा। लोगों को रवाना कर देते हैं। जुमे का दिन है, अल्लाह के पैगंबर खुतबा देते हैं, सामने अब्दुल्ला बिन रवाहा को बैठे हुए देखते हैं और उनसे पूछते हैं मैंने तुम्हें अमीर बना के रवाना किया था, यहां क्या कर रहे हो? फरमाया अल्लाह के पैगंबर नीयत ये थी कि पता नहीं फिर मुलाकात होती है या नहीं होती। कितना शौक और तड़प है ना, नीयत कितनी खालिस है। अल्लाह के पैगंबर का दीदार, उनसे मुलाकात, उनका खुतबा सुनने की तमन्ना है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जो लोग रवाना हो गए हैं तुम उनके अजर तक नहीं पहुंच सकते। उस बात पे अमल करने पे जो तुम्हें रब ने अजर देना था उस तक नहीं पहुंच सकते, अगरचे जमीन के कितने खजाने अल्लाह की राह में तुम लौटा दो। जो 15 शाबान है, पटाखे फोड़ने की जो रात है, ये कौन सी शरीयत है? किस नबी की शरीयत है? इसका मैंने कलमा पढ़ा है? क्या मुझे यकीन है? क्या मेरे पास दलील है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जुमे के दिन खास रोजा न रखा विदाउट रूटीन। अगर एक बंदा सिलसिलावार रख रहा है, चलो खैर है, जुमे का दिन भी आ गया है, नफली रोजा। खास जुमे के दिन रात को कयाम करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। किसी एक दिन को खास करके नहीं जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? कुरान में तो सूरत दुखान में एक आयत है, वो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि कर्मों वाली रात होती है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। कुरान की आयत कुरान में लिखा हुआ है, सूरत दुखान है, 26वां बल्कि 25वां पारा है। अल्लाह ताला कसम खाते हैं रोशन वाज़ेह किताब की कि हमने इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया है एक बाबरकत रात में, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हम ही इसके ज़रिए से डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हर अमर का, हिकमत वाले काम का अल्लाह ताला फैसला फरमा देते हैं, फ़र्क हो जाता है चीज़ों का। तो कुरान में लिखा हुआ, तुम्हारी अकल पे मातम करूं, कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान में यह लिखा हुआ है कि हमने इस कुरान को उस रात में उतारा है जिसमें तुम्हारी तकदीरों के फैसले होते हैं। कुरान कौन सी रात उतरा है? 15 शाबान को या लैलतुल कद्र जो रमजान में आनी है। यह आयत पढ़ के अवाम को धोखा किस तरह इंसान दे सकता है? कोई
सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा था, कोई शख्स तुम्हें मिले जो ये कहे कि पैगंबर ने शरीयत में से कोई बात छुपा ली है, वो झूठा इंसान है। और बिदअती का तसव्वुर ये होता है कि या अल्लाह के पैगंबर ने वो काम किया है तो सुन्नत है, नहीं किया मैं कर लूं तो हरज क्या है जी। दो ही बातें हो सकती हैं, पैगंबर को उस काम का पता नहीं था कि ये नेकी है, मैं उसे नेकी समझ के कर रहा हूं। दोनों बातों में से एक बात हो सकती है, या अल्लाह के पैगंबर को पता नहीं था इतना बड़ा नेकी का काम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता नहीं था, या पता तो था लेकिन बताया नहीं है। सैयदा आयशा कहती हैं, ऐसा शख्स अगर आए जो कहे पैगंबर ने कोई बात छुपा ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो झूठा इंसान है, क्योंकि रब ने कुरान में पैगंबर को हुक्म दिया था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो भी नाजिल हो जाए आपने उसे पहुंचा देना है, आपने उसे पहुंचा देना है। नहीं, वो हदीस है सुनन तिरमिज़ी के अंदर, कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर अल्लाह ताला गुनाह बख्शता है। सुनन तिरमिज़ी को उठाइए, गालिबन 739 नंबर हदीस है। किताबुस सौम के अंदर इमाम तिरमिज़ी हदीस बयान करके नीचे क्या लिखते हैं, मैंने इमाम बुखारी को सुना है वो इस हदीस को ज़ईफ कहा करते थे। ये कौन बताएगा? तिरमिज़ी खरीदिए, लाइब्रेरी में है, उठाइए, उठा के खोल के पढ़िए। इमाम तिरमिज़ी हदीस बयान करते हैं, इसलिए उम्मत को खबरदार कर दूं, ये पैगंबर की सुन्नत नहीं है। और मौलवी धोखा देता है कि सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है जी, बड़ी फजीलत है इस रात की। तो इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं ये हदीस इमाम बुखारी इसको ज़ईफ कहते हैं, और जिस हदीस को इमाम बुखारी ज़ईफ कह दें सही हो सकती, लेकिन मौलवी को कौन सा समझे? लत पड़ चुकी है, बिदअत की लत। समझाऊं कैसे? समझिए, सही बुखारी का नाम सबने सुन रखा है, सब जानते हैं। सुनिए, सही बुखारी में नमाज से पहले जो अकामत है, अजान के बाद और जमात जब खड़ी होती है वो कब्बिर अकामत कहता है। हदीस हमें बताती है कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के पैगंबर ने हुक्म दिया था, जो कलिमात अजान में 2 दफा कहने हैं, अकामत में एक दफा कहने हैं। कितनी मसाजिद हैं खानेवाल में जिसमें अकामत में एक दफा कहा जाता है, वही अजान बस एक जुमला उसमें 2 दफा दोहरा दिया जाता है, कद कामतिस सलाह। कभी पूछा आपने? जरूरत ही नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी नमाज में हाथ कहां बांधे हैं? सीने पे बांधे हैं। यकीन ना आए, घर में जाके अपनी मस्तूरात को देख लीजिए, नमाज कैसे पढ़ रही हैं जी। नमाज में औरत को ऊपर बांधने चाहिए, मर्द को नीचे बांधने चाहिए। कहां से लिया कानून? कोई एक हदीस और ज़ईफ ही दिखा दो इस मामले में तो, कि औरत सीने पे हाथ बांधे, मर्द नाफ पे बांधे। कौन सी हदीस है? एक रकत वितर
جمعے کا خطبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ایک جمعے کا خطبہ بھی بیٹھ کے نہیں دیا. عید کی تکبیرات جو پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات، دوسری میں 5 تکبیرات کی گنتی بھی سنت کے مطابق جو حدیث میں ہے ہضم نہیں ہوتی. جنازے کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک، اگر پیغمبر نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، اگر تو کیے ہیں، حدیث ہے، سنت ہے، اور اگر نہیں کیے، میں نے ویلڈنگ کر کے یہ الفاظ داخل کر دیے ہیں. ایمان سے بتائیے، جس پیغمبر کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، رب کہتا ہے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، میں پیغمبر کے عمل کے اوپر ایک عمل کر دوں. کہاں ہیں یہ الفاظ؟ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، میں نے جو مثال دی نا، کتا سدھایا ہوا ہو، شکار پکڑ کے لے آئے، حلال ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ جب اسے چھوڑا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، اللہ کا نام لے لے. صرف اس کو یہ تکنیک، اس کو پکڑنے کا طریقہ جو سمجھایا اور سکھلایا ہے. کتا ویسے کتا کسی برتن میں منہ مار کے چلا جائے 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے، اتنا نجس ہے. لیکن وہی کتا جو سدھایا ہوا ہے، جو شکاری کتا ہے، شکار پکڑ کے لے آئے، اس کو اللہ نے یہ اس کا بھی ایک مقام رکھا ہے کہ وہ شکار حلال ہوگا. دین کو سمجھیے. کہیں قبر کی پہلی رات جب سوال کرنے فرشتے آ جائیں، اس لمحے انسان یہ نہ کہہ رہا ہو میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، بخاری کی حدیث ہے، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، میں بھی وہی کہتا تھا. ساری زندگی سمجھیے تو صحیح نا. جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے، کیا میرا نماز کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، تراویح کا طریقہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رمضان میں بھی 8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی زندگی بھر. یقین نہ آئے بخاری خرید لیجئے، خرید نہ سکیں لائبریری سے اٹھا لیجئے، کسی سے ادھار لے لیجئے. قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ صحیح بخاری. باتیں بہت ساری ہیں، کس کس عمل کو دیکھیں، کس کس چیز کو گنیں. کل 30 40واں ختم، میلاد، عرس، یہ کون سی شریعت میں آئے؟ جس شریعت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا میں تمہیں ایک ایسے واضح روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے. ایک ایک چیز واضح کر کے گئے، ایک ایک چیز لکھی ہے بخاری کے اندر. ایک رات کا مسئلہ نہیں ہے، عبادت ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ رات اس دین کا حصہ نہیں ہے جو رب نے اپنے پیغمبر کے سینے پہ نازل کیا ہے.